وہ جہنم میں ہوگی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم جیسے بیوقوف نوجوان آخر کب تک اس کے جال میں پھنستے رہیں گے؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نگانا ساردا کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہاری زندگی بن رہی ہے، لیکن آنے والا وقت تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں سب سے بدترین لمحات گزارے ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میڈم، کہ خاتون نگانا ساردا کہاں ہیں؟ میں صرف ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ خاموش بیٹھو، یہاں نگانا ساردا کا نام لینا جرم ہے۔ جو کچھ تم اس کے لیے کرنا چاہتے ہو وہ میرے لیے بھی کر سکتے ہو، اور جو معاوضہ میں تمہیں دے سکتی ہوں نگانا ساردا نہیں دے سکتی، لیکن میں نے ابھی اس کے لیے کچھ بھی کرنا شروع نہیں کیا، سمجھیں آپ؟ وہ صرف میری دوست ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس دنیا میں کسی کی دوست نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم اگر ایمرونا میں دولت کے حصول کے لیے آئے ہو تو ایک بات کان کھول کر سن لو، نگانا ساردا کے جوتے چاٹنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جبکہ میں تمہیں دنیا کا دولت مند ترین آدمی بنا سکتی ہوں۔ میں کرخت نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا تھا اور مجھے محنت سے کام کرنا تھا۔ چند لمحات میں اسی طرح بیٹھا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا نام نہیں جان سکتا میں؟ ضروری نہیں، تم مجھے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو، اور مجھے اس بات کا اطمینان بھی دلاؤ کہ جو وعدہ مجھ سے کرو گے اسے پورا کر سکو گے۔ آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں خاتون؟ میں نے لہجہ نرم کر کے پوچھا۔ ہاں، اور اس کا معاوضہ تمہاری پسند کے مطابق۔ تو پھر مجھے وہ کام بتائیے، اس کے بعد میں فیصلہ کر سکوں گا۔ ایسے نہیں، تمہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں کہوں گی تم اس پر عمل بھی کر سکو گے یا نہیں۔ آپ کو اس بات پر حیرت نہ ہوگی کہ اگر میں آپ کے ساتھ کام پر آمادگی کا اظہار کر دوں۔ سمجھدار لوگ صرف وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو احمق ہوتے ہیں وہ چھان بین میں پڑ جاتے ہیں۔ تم اگر ذہین ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر خود کو آزمانا چاہتے ہو تو انکار بھی کر سکتے ہو، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ میں کس طرح آپ کو اطمینان دلا سکتا ہوں؟ پہلے میری باتوں کی تصدیق کر دو، اگر وہ درست ثابت ہوں تو میرے ساتھ تعاون کرنا۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر دیے دیتی ہوں، میری باتوں میں سچائی پاؤ تو میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جانا، ورنہ تمہیں اختیار ہے کہ میرے خلاف جو قدم بھی چاہو اٹھاؤ۔ سچائی کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ صرف یہ کہ تم جیسے نوجوان اس کے فریب میں آ کر زندگی کھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ فرض کیجئے میں چھان بین نہیں کرتا بلکہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ قتل، اس نے جواب دیا۔ کسے؟ نگانا ساردا کو۔ سمجھے، تم اسے خاموشی سے قتل کر دو گے۔ جو کچھ تم چاہو گے وہی کروں گی۔ تمہیں اتنی دولت دی جا سکتی ہے کہ تمہاری بقیہ عمر عیش و عشرت میں بسر ہو، اور تمہیں کوئی دقت نہ ہو زندگی گزارنے میں، اور یہ سب کچھ تمہیں وقت سے پہلے فراہم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر دھوکہ ہوا تو وہ سب کچھ تمہارے لیے بے مقصد ہوگا۔ عجیب بات ہے، واقعی بے حد عجیب۔ بہرحال اس پر غور کیا جا سکتا ہے، اور میں آپ سے تعاون کر سکتا ہوں۔ ہاں، غور کر لو، اور اس کے بعد تم جو بھی چاہو میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے۔ اور جواب میں اس نے ایک فون نمبر دہرا دیا۔ بڑا عجیب کھیل تھا یہ، میرے لیے ناقابل فہم، لیکن کیا کرتا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، اور مجھے نہایت احترام کے ساتھ ہوٹل جمیکا پہنچا دیا گیا، لیکن میری حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ یہ انوکھا کھیل میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ خاتون ایکس وائی زیڈ کیا چیز تھی، اور نگانا ساردا سے ان کی کیا چپکلش تھی؟ پروفیسر سارکو نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ نگانا ساردا در حقیقت فیروز گاتا کی جڑواں بہن ہے، اور اس کے لیے پس پردہ کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ نیا مسئلہ ایکس وائی زیڈ خاتون کون نکلائیں، اور ان کی پیشکش میرے لیے بڑی حیرت ناک تھی۔ خیر، میرا تو مسئلہ ہی بالکل مختلف تھا، لیکن نگانا ساردا کے لیے اگر کچھ کیا جا سکتا تھا تو اس طرح اس کے سلسلے میں کچھ اعتماد حاصل کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اب دیکھنا یہ تھا کہ آئندہ صورتحال کیا رہتی ہے۔ ویسے میں نے اپنے طور پر پلان بنا لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انتظار اس بات کا تھا کہ نگانا ساردا سے ملاقات ہو۔ میری کار جیسا کہ مجھ سے کہا گیا تھا میرے ہوٹل میں پہنچ چکی تھی۔ دوسرے دن میں کار لے کر نکلا اور یوں ہی امرونا میں آوارہ گردی کرنے لگا۔ تھوڑے بہت راستوں سے اب مجھے واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ زیادہ فاصلے طے نہیں کیے تھے کہ مجھے اپنے قریب ایک کار نظر آئی جس میں بیٹھے ہوئے دو آدمی مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے کار سائڈ کر کے روکی اور ان میں سے ایک مسکراتا ہوا نیچے اترایا۔ میں آپ کی تلاش میں ہوٹل جمیکا گیا تھا اور وہاں سے ادھر آیا ہوں۔ مادام نگانا کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، کیا پیغام ہے؟ وہ آپ کو طلب کر رہی ہیں۔ کہاں؟ ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے چلے آئیے گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پہلے بھی میں مادام نگانا ساردا کی طلبی پر پہنچ گیا تھا اور وہاں میری ملاقات ان خاتون سے ہوئی تھی۔
बहरतौर क्या फर्क पड़ता है, अगर वो कोई तीसरी खातून भी हो मुझे क्या नुकसान हो सकता था। लेकिन इस बार कार जिस इमारत में पहुंची वो मेरे लिए नई थी और उसके बरामदे में नगाना सारदा एक खूबसूरत लिबास में मौजूद नजर आ रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं उसके करीब पहुंचकर गर्दन खम करके झुका और वो मुस्कुराने लगी। हेलो डियर, कहो कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी मैडम नगाना, लेकिन बड़े दिलचस्प हालात हैं यहाँ आपके एमरूना में। आओ अंदर आओ, मैं उन दिलचस्प हालात की तफसील तुमसे जरूर मालूम करना चाहूंगी, नगाना सारदा ने कहा और मैं उसके साथ अंदर चल पड़ा। वो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाबगाह में ले गई थी। ये ड्राइंग रूम नहीं था। यहाँ उसने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं उसके सामने बैठ गया। हाँ, अब सुनाओ उन दिलचस्प हालात के बारे में जिनका तुम तज़किरा कर रहे थे। आपसे मुलाकात के बाद यूं महसूस होता है मैडम नगाना सारदा कि मेरी कदरों कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नगाना सारदा ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा, फिर बोली, और तुम्हें इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए। नगाना सारदा की शनासा इस कदर बाइज्जत होते हैं कि लोग नगाना सारदा की कुर्बत पर रश्क करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी नगाना सारदा के कुर्ब में मौजूद लोगों को मुख्तलिफ फायदे हासिल होते हैं। मतलब मैं उन फायदों का तज़किरा आपसे करूं तो आप हैरान रह जाएंगी। तुम उनका तज़किरा मुझसे कर दो। क्या किस्सा है? इस वाक़े को बताने से पहले एक सवाल जरूर करूंगा। मैंने नगाना सारदा को गौर से देखते हुए कहा। जरूर करो, उसने कहा। क्या आपके दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है? मेरे सवाल पर नगाना सारदा चौंक पड़ी और बगौर मुझे देखने लगी। फिर उसने कहा, हो सकता है, मगर अब तुम मुझे इस सवाल की वजह भी बता दो। और आपके ये दुश्मन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने पर तैयार रहते हैं, मैंने कहा और नगाना सारदा के चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। उसने कहा, देखो फाइक दादा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सारी हकीकत बता दो। मैं बहुत ज्यादा उलझन पालने की आदी नहीं हूँ। काश मैं उस औरत का नाम आपको बता सकता मैडम नगाना सारदा। उसने मुझे अपना असल नाम नहीं बताया, लेकिन हो सकता है उसका हुलिया आपके इल्म में हो। मैंने बड़े गौर करने के बाद उस औरत का हुलिया दोहराया तो नगाना सारदा चौंक पड़ी और उसने आहिस्ता से कहा, ओह हाँ, मैं जानती हूँ उस कुतिया को। मगर तुम उसका हुलिया क्यों बयान कर रहे हो? उस कुतिया का अगर मुझे नाम मालूम हो जाता मैडम, तो फिर आपको कहानी सुनाने में जरा आसानी होती। मैंने कहा, वो ट्रीशा रेयान है, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाली ट्रीशा रेयान। लेकिन उसका नाम बताने के बाद भी अगर तुमने उस कहानी को सुनाने में कोताही बरती तो मुझे पसंद नहीं आएगी। क्या तुमसे वो मिली थी? हाँ, मैंने उससे मुलाकात की है। कैसे और कहाँ? नगाना के चेहरे पर इज़्तिराब था। मैंने उसे मुकम्मल कहानी सुनाई और बताया कि मुझे उसके नाम पर ले जाया गया था और जब मैं उस इमारत में पहुंचा जहां मुझे ये बात बताई गई थी कि मैडम नगाना मेरी मुंतजिर हैं, तो मेरी मुलाकात उस औरत से हुई और उसने मुझसे नगाना के बारे में बहुत सी बातें करते हुए उसे हलाक करने की पेशकश की। और उस दौलत का भी तज़किरा मैंने नगाना सारदा से किया जो ट्रीशा रेयान ने मुझे देने के लिए कही थी। नगाना का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी थीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, इससे पहले ट्रीशा रेयान मेरे सामने आने से कतराती रही थी, लेकिन अब जब इस सिलसिले में बराह रास्त कदम उठा दिया है तो फिर मैं भी सारी मुरव्वतें तर्क करने का हक रखती हूँ। नगाना सारदा इस अंदाज में ये बातें कह रही थी जैसे खुद से हम कलाम हो और मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और उसके होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैलने लगी। उसने इधर उधर देखा, उस वक्त कोई उसके पास मौजूद नहीं था। तब वो राजदराना अंदाज में बोली, और तुम मुझे इसके बारे में बता रहे हो? हाँ मैडम नगाना सारदा। क्यों, क्या तुम्हारी दौलत की तलब खत्म हो गई? मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और फिर सर्द लहजे में बोला, देखो मैडम नगाना, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा माजी क्या है, किस तरह तुमने जिंदगी गुजारी है, लेकिन क्या जिंदगी में तुमने कभी किसी से दोस्ती नहीं की? क्यों नहीं? वो पुरमसरत से अंदाज में बोली। उसका लहजा कपकपा रहा था। और मैं तुम्हारी फितरत के बारे में नहीं जानता मैडम नगाना सारदा, ना ही मुझे इतनी बेतकल्फी से तुम्हें मुखातिब करना चाहिए, लेकिन क्या तुमने ये दोस्ती बहुत सस्ते पैसों फरोख्त कर दी है? हरगिज नहीं। तो फिर तुम दूसरों के बारे में ये तस्वुर क्यों रखती हो? क्या मतलब? तुमने मुझे दोस्त कहा था ना? हाँ कहा था, और दोस्त इतना सस्ता नहीं होता कि उसे अपनी जरूरियात के लिए फरोख्त कर दिया जाए। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर दौलत ठुकरा सकता हूँ और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने दौलत कमाई है, लुटाई है और इसकी जरूरत बेशक मुझे रही है, लेकिन दोस्ती की कीमत पर नहीं। सारदा, मैं तुम्हारी दोस्ती को इस तमाम दौलत से कहीं ज्यादा कीमती समझता हूँ। नगाना सारदा मुतासिर निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं इन अल्फाज को अपने पास महफूज रखूंगी, तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं करूंगी, क्योंकि इस तरह जज्बात मजरू होते हैं। हाँ, मेरा शुक्रिया अदा ना करना। मैंने उससे ये वादा किया कि मैं उसके काम आऊंगा, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हें इससे आगाह करूं और उसके चुंगल से महफूज रखूं। वैसे ये ट्रीशा रेयान है क्या चीज?
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद को मेरा मद्दे मुकाबिल समझती है। वो नहीं जानती कि उसने अपनी जिंदगी के लिए क्या रोग लगा लिया है। अब तक तो मैं उसे सिर्फ एक मामूली हैसियत का फर्द समझकर नजरअंदाज करती रही थी, लेकिन जब उसने ये सब कुछ किया है तो फिर आइंदा के सिलसिले में भी वही जिम्मेदार है। अब मैं कुछ और पूछ सकता हूँ मैडम नगाना सारदा? हाँ जरूर पूछो। आपके और वसाइल क्या हैं? मेरा मतलब है आपका तरीकाकार। यूँ समझ लो मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मुझे दौलत हासिल हो। इसमें वो तमाम गैर कानूनी काम शामिल हैं जिन्हें हुकूमतें पसंद नहीं करती, और वो भी एक तरह से मेरी कारोबारी हरीफ है। क्या उसका ग्रोह बहुत बड़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफी अफराद उसके साथ हैं। हाँ जरा एक बात बताओ, उसने तुमसे कहाँ मुलाकात की थी? और मैंने उसे उस इमारत के बारे में तफसीलात बता दी। गुड, अब तुम आराम करो, बल्कि यहीं आराम करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब बाकायदगी से मेरा साथ देना होगा, और मैं समझती हूँ कि तुम्हारा होटल वगैरह में कयाम भी फिलहाल गैर मुनासिब है। हाँ अगर जरूरत समझी गई तो मैं तुम्हें खुद उसकी इजाजत दे दूंगी। मैंने किसी किस्म का इनहराफ नहीं किया था। फिर रात के न जाने कितने बजे थे जब चंद अफराद मेरे नजदीक पहुंच गए। कई गाड़ियां उनके साथ थी, और उसके कुछ ही देर के बाद नगाना सारदा ने मेरे करीब पहुंचकर मुझसे कहा कि मैं उस इमारत तक उनकी रहनुमाई करूं। मैंने शाने हिला दिए थे। इमारत को मैंने पहचान लिया और नगाना सारदा को उसके बारे में तफसीलात बता दी। नगाना सारदा ने अपने आदमियों को खुसूसी तौर पर हिदायत दी और उसके बाद खुद भी मुसल्लह होकर मेरे साथ नीचे उतर आई। मैं उसका मुकम्मल एतमाद हासिल करना चाहता था। प्रोफेसर सार्को ने जो कुछ बताया था वो इतना काफी था कि अगर मैं नगाना सारदा को शीशे में उतार लेने में कामयाब हो जाता तो वाकई वो कारनामा अंजाम दे लेता जिसकी तवक्को एक आदमी से नहीं की जा सकती थी, बशर्ते कि प्रोफेसर सार्को की दी हुई इतलात दुरुस्त हों। हाँ अगर उनमें कोई गड़बड़ हुई तो कसूर फिर मेरा नहीं होगा। नगाना सारदा ने अपना एक रूप मेरे सामने नुमाया कर दिया था और उसका दूसरा रूप मेरे लिए इंतहाई जरूरी था। इमारत के दरवाजे पर कोई चौकीदार वगैरह मौजूद नहीं था। हम बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और न जाने क्यों कुछ ही दूर चलने के बाद ये एहसास होने लगा कि इमारत खाली हो गई है। नगाना सारदा उस वक्त अपनी असल हैसियत में थी और कोई भूखी शेरनी मालूम हो रही थी। उसके आदमी भी इमारत के चारों तरफ फैल गए थे और पूरी इमारत की तलाशी ली जा रही थी। इमारत में कोई नहीं मिला। नगाना ने दांत पीसते हुए कहा, वो बुज़दिल भाग गई। उसे अंदाजा हो गया होगा कि नगाना सारदा के मुकाबले में एक लम्हे नहीं रुक सकती। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि नगाना सारदा का मेरे बारे में क्या तासुर है। उसने चंद लम्हात के बाद कहा, अब यहाँ रुकना बेमकसद है, आओ वापस चलते हैं। और उसके बाद उसी इमारत में वापस आना पड़ा था। नगाना सारदा लिबास तब्दील करने चली गई और मैं एक कमरे में बैठा उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। जिस अंदाज में वो मुझे छोड़ कर गई थी उससे यह एहसास होता था कि वापस आएगी। कुछ देर के बाद वो वापस आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, ट्रिशा रेयान को मैंने अब तक इसलिए छोड़ रखा था कि वो मेरे रास्ते का कोई बड़ा पत्थर नहीं थी, लेकिन अब उसे देखना पड़ेगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना कि मैं क्या हूँ। मैं खामोशी से उसे देखता रहा था। नगाना ने चौंक कर कहा, आराम करो डियर, आराम करो, जाओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दिया जाएगा। एक मुलाजमा तलब करके उसने उसे मेरे बारे में हिदायत की और मुलाजमा मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। बहुत पुरसुकून जगह थी और बहुत ही आला किस्म का बिस्तर लगा हुआ था। चुनाचे उस बिस्तर में मुझे सुकून की नींद सो जाना चाहिए था। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर नगाना सारदा से मुलाकात हुई तो यूं महसूस होता था जैसे रात के असरात उसके जहन से बिल्कुल खत्म हो गए हों। वो हशाश बशाश नजर आ रही थी। अलबत्ता नाश्ता करते हुए उसने कहा, इस वक्त पूरे एमरूना में ट्रिशा रेयान को तलाश किया जा रहा है। उसने मेरी ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। मुझे बुज़दिल दुश्मनों से सख्त नफरत है जो छुप कर वार करने के मंसूबे बनाते हैं। खुले मैदान में मुकाबले का लुत्फ ही दूसरा होता है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं कि ट्रिशा रेयान खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि वो किसी के जेरे असर काम करती है। क्या मतलब? हाँ, इस सिलसिले में मुझे कुछ अरसा पहले ही मालूमात हासिल हुई थी। एक नामालूम शख्स है जो कभी मंजरे आम पर नहीं आता और सिर्फ छुप कर काम करता है। वो बिलाशुबा अपने सिलसिले में बहुत माहिर है और सुना है कि ऐसी जगह रहता है जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता। हो सकता है कुर्बा जवार में किसी जजीरे पर उसकी पनाहगाह हो। मंशियात और दूसरी स्मगलिंग की अशिया के सिलसिले में वो सबसे मुनफरिद है और अपने तौर पर बड़े कारामद सौदे करता है। मुझे शुबा है कि ट्रिशा रेयान उसकी दस्ते रास्त है और अगर ये बात है तो फिर जरा मुश्किल पेश आएगी। वैसे मैंने इस बात की गुंजाइश रखी है कि इस तफसील को भी मालूम कर लिया जाए। उस शख्स का कोई नाम नहीं है, बिग बॉस कहलाता है, बस इसके अलावा कोई नाम सामने नहीं आया। बिग बॉस। मैंने एक और कहानी सुनी। बहर तौर जाहिर है ये कहानी नगाना सारदा से ताल्लुक रखती थी। मुझे इन कहानियों में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं थी। मैं तो सिर्फ नगाना सारदा की कुर्बत चाहता था कि उसके जरिए फेरोज गाता के बारे में तफसीलात मालूम हो
اور جو کچھ مجھ سے پروفیسر سارکو نے کہا ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ نگانا ساردا سے اس عمارت میں کئی بار ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کو اس نے میرے ساتھ ڈنر کیا اور میں نے اسے کہا، میڈم نگانا، آپ کی شخصیت عام لوگوں سے بہت بلند اور منفرد ہے۔ میں نے ٹریشا ریان کو بھی دیکھا تھا، اگر وہ آپ کے مقابلے پر آ سکتی تو اس عمارت کو اس طرح چھوڑ کر نہ بھاگتی۔ میرے خیال میں اسے اپنے ذہن پر اس طرح مسلط کرنا مناسب نہیں ہے۔ اوہ نہیں ڈیئر، تم سے کس نے کہا کہ وہ میرے ذہن پر سوار ہے؟ بس یہ میری فطرت ہے کہ اگر مجھے کسی بات کا احساس ہو جائے تو اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک اسے مکمل نہ کر لوں۔ ٹریشا ریان کے بارے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بگ باس کی منظور نظر ہو یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہو، میں اس کی موت کی خبر سننا چاہتی ہوں۔ بس مجھے اس کی موت کی خبر مل جائے، میں اسے بھول جاؤں گی۔ اوہ تب تو مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں نے کہا، اور نگانا ساردا چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا یہ کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا کر غلطی کی؟ نہیں میڈم ساردا، مجھے اگر یہ علم ہوتا کہ آپ اس شدت سے اس کی طلبگار ہیں تو پھر میں آپ کو اس کی اطلاع دینے کے بجائے اس کی گردن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ نگانا ساردا چند لمحات میری صورت دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم ایسا کر سکتے ہو، میرا تجربہ غلط نہیں ہے، لیکن ابھی تمہیں ان معاملات میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں تمہیں کر کے دکھا دوں گی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے ٹریشا کو جھٹک دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ تم بور ہو رہے ہوگے۔ خیر کوئی بات نہیں، کل کا دن تمہارے ساتھ تفریحی پروگرام رہے گا اور تمہیں یہ احساس ہوگا کہ نگانا ساردا دوستوں کی دوست ہے، اور پھر یوں بھی تم خاص دلکش انسان ہو۔ میں مسکرا کر رہ گیا تھا اور دوسرے دن نگانا ساردا نے اپنے وعدے کی تکمیل کر دی۔ ایک انتہائی خوبصورت کار ہمیں لے کر چل پڑی۔ نگانا ساردا میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایمرونا کے مشرقی علاقے میں شہر سے کافی فاصلے پر ایک خوبصورت جگہ نگانا ساردا مجھے لے گئی۔ یہ ایک حسین اور پرفضا خطہ تھا۔ ایک بلند و بالا پہاڑی سے آبشار گر رہا تھا اور زمین پر سبزے کا فرش بکھر گیا تھا۔ قرب و جوار میں خوبصورت باغات تھے